اسرائیل اور حماس کی بالواسطہ بات چیت کا پہلا دن کیسا رہا؟ اسرائیل اور حماس کی بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ بات چیت کا پہلا دن کیسا رہا؟ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے کہ کیا طے پایا گیا اور وہ بات چیت اور اس بات چیت کی رضامندی جس نے پوری دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا تھا، اس بات چیت کا بالواسطہ طور پر کیسا دن رہا، اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ آداب، استقبال ہے آپ کا، آپ دیکھ رہے ہیں خاص ویڈیو، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وارث۔ اسرائیل اور حماس نے پیر کو غزہ میں جنگ کے خاتمے کے لیے بالواسطہ بات چیت کا آغاز کر دیا ہے۔ حماس اور اسرائیل دونوں فریقوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے امن منصوبے کی حمایت کا عندیہ دیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے 21 نکاتی تجاویز سامنے رکھی گئی تھی، جس کے بعد اسرائیل نے اس پر رضامندی ظاہر کی اور پھر حماس کی طرف سے بھی رضامندی کا اظہار کیا گیا، جس نے پوری دنیا کو حیرانی میں ڈال دیا اور حیرانی میں مبتلا کر دیا اور ہلچل بھی مچا دی کہ حماس اس 21 نکاتی ایجنڈے پر، پیس ڈیل والے ایجنڈے پر حامی بھر رہا ہے۔ اس نے پوری دنیا کو ایک کہہ سکتے ہیں کہ سکتے میں لا دیا اور اب بالواسطہ طور پر بات چیت کا آغاز ہو چکا ہے، اور جس کے بعد مصر کے بحیر احمر یعنی ریڈ سی کے تفریحی مقام شرم الشیخ میں ہونے والی بات چیت امریکہ کی ثالثی میں شروع کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ قطر ثالثی کا کردار ادا کرتا رہا ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ بات چیت کو لے کر، اور قطر سے پچھلے دنوں اسرائیل کی طرف سے معافی مانگی، جس پر پوری دنیا حیرانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دی۔ تو قطر اس وقت مدھیستھتا یعنی میڈیشن ثالثی نہیں کر رہا ہے، بلکہ امریکہ کی ثالثی میں یہ بات چیت شروع کی گئی ہے، اور اس کا مقصد منصوبے کے پہلے مرحلے کی تفصیلات کو آگے بڑھانا ہے۔ یعنی اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کی طرف سے کہا گیا تھا کہ، اور قطر نے بھی کہا تھا کہ جو لاسٹ میں امریکی صدر کے ساتھ مل کر اسرائیل کے ساتھ جو تجاویز پیش کی جا رہی ہیں، ان تجاویز میں کچھ تبدیلی کی گئی ہیں، اس تجاویز میں تبدیلی کیے جانے کے بعد ہم پہلے بحث چاہتے ہیں، چرچا چاہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد منصوبے کے پہلے مرحلے کی تفصیلات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس میں اسرائیل میں سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کے بدلے حماس کے زیر حراست تمام باقی ماندہ یرغمالیوں کی رہائی کی منصوبہ بندی کے لیے جنگ بندی بھی شامل ہے۔ غزہ امن منصوبے کے ارد گرد بہت سی غیر یقینی صورتحال برقرار ہیں، بشمول حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ، یعنی حماس سے اس جو پیس ڈیل کو تجویز دی گئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اس میں یہ ہے کہ حماس ہتھیار ڈال دے، حماس سرنڈر کر دے، اور جو حماس کے سینیہ اڈے ہیں اسے دھوست کر دیا جائے، اسے پورا ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد کئی اور تجاویز اس میں شامل کی گئی ہے، جس میں حماس کو غیر مسلح کرنے کا جو مطالبہ ہے، اور غزہ کی مستقبل کی جو حکومت ہے، یعنی اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایک ایسی حکومت کو وہاں پر فلسطینی عوام اور غزہ کے عوام کو زیر نگرانی رکھنا چاہتی ہے جو کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ قطری ایک ایجنسی کی طرف سے رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ بات چیت کا پہلا دن مثبت نوٹ پر ختم ہوا ہے۔ یہ مذاکرات پیر کو بھی جاری رہیں گے، اور دیگر ذرائع ابلاغ نے ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ مصر یعنی ایجپٹ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان دوبارہ شروع ہونے والی بالواسطہ بات چیت کا پہلا دن ایک مثبت نوٹ پر ختم ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ذرائع کے حوالے سے یہ خبر شائع ہوئی کہ پیر کو شرم الشیخ میں ہونے والی ملاقات مثبت تھی، اور اس بات کے لیے ایک روڈ میپ تیار کیا گیا تھا کہ مذاکرات کا موجودہ دور کیسے جاری رہے گا۔ حماس کے وفد نے ثالثوں کو بتایا ہے، یعنی میڈیٹرز جو ہیں، انہیں بتایا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی مسلسل بمباری اسیروں کی رہائی کے لیے، یعنی جو یرغمال بنائے گئے ہیں، جو قیدی ہیں، جو بندی ہیں، ان کے لیے مذاکرات کے لیے ایک چیلنج ہے۔ حماس کے وفد میں حماس کے رہنما خلیل الاحیاء اور ظاہر جبرین شامل تھے۔ یہ وہی دو مذاکرات کار ہیں جو قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اسرائیل کے قاتلانہ حملے میں بچ گئے تھے۔ دیکھیں، یہاں قطر میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کی طرف سے بڑا حملہ کیا گیا تھا، اور وہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب بات چیت کی شروعات ہوئی تھی۔ قطر میں قطر اس کی ثالثی کر رہا تھا، اور حماس کے ٹاپ لیڈر اس ثالثی
में मौजूद थे, इस मीटिंग में मौजूद थे, बातचीत होने वाली थी और कहा जा रहा है कि जुमे की नमाज का वक्त था ज़ोहर का, लिहाजा वो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, तभी इसराइल ने हमला किया, जिस हमले में ये बच गए थे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बातचीत बिलवास्ता तौर पर आगाज़ हुई है तजवीज़ के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के पेश किए जाने के बाद, और उसमें वो ही लीडर शामिल हुए जो कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में इसराइल के हमले में बच गए थे। मिस्र के अल-काहिरा एक एजेंसी की तरफ से पहले दिन की बातचीत में कैदियों और असीरों के मुजव्वज़ा तबादले, जंग बंदी और गज़ा में इंसानी इमदादी की फराहमी का अहाता किया गया। यानी जो पहले दौर की बातचीत थी बिलवास्ता तौर पर, उस बातचीत में आगे की जो पेशरफ्त हुई है वो ये कि किन किन चीज़ों पर बातचीत हुई है वो आपको बता रहे हैं। कि जैसा कि आप जानते हैं कि 21 नुकाती तजवीज़ अमन डील को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पेश की गई, जिसके बाद जब बातचीत की टेबल पर ये तमाम फरीक़ैन आए हैं, तो उस पहले दिन की बातचीत में जो कैदी हैं, यानी जो इसराइल के कैदी हमास के कब्ज़े में हैं और असीर हैं, जो यरगमाल हॉस्टेजेस हैं, उनके मुजव्वज़ा तबादले, जंगबंदी और गज़ा में इंसानी इमदाद की फराहमी का अहाता किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविच ने यह भी कहा कि ट्रंप गज़ा जंग के खात्मे के लिए अपने मंसूबे के दिगर हिस्सों पर अमल दरामद के लिए मोमेंटम बनाने के लिए इसराइली असीरान और फ़लस्तीनी कैदियों के जल्द अज जल्द तबादले पर जोर दे रहे हैं। लेविच ने कहा है कि टीमें इसराइली यरगमाली और फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त को भी देख रही हैं जिन्हें रिहा किया जाएगा। और दूसरी जानिब एक रिपोर्ट के जरिए ये भी बात सामने आई है कि गज़ा मुज़ाकरात तवील हो सकते हैं। देखिए, जो पॉइंट्स इसमें हमने डील के रखे गए हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड की तरफ से, जिस पर हामी तो भरी गई है, लेकिन जब बातचीत होगी, कहा जा रहा है, जिसकी शुरुआत बिलवास्ता तौर पर हो गई है, उस के आगे के मुस्तकबिल के बारे में एक रिपोर्ट कह रही है कि जो गज़ा मुज़ाकरात है वो लंबी हो सकती है, तवील चल सकती है। हमास का हथियार डालना और इसराइली फ़ौज का इनखला मुश्किल मसाइल हैं। यानी दो अहम ऐसे पहलू हैं जिस पर बात हो सकता है बनते बनते बिगड़ जाए, और या फिर ये हो सकता है कि यही दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर बातचीत जो है, मुज़ाकरात जो है, वो बहुत लंबी दिनों तक खिंचे। वो दो पॉइंट्स क्या हैं? वो ये कि हमास का हथियार डालना, यानी पूरे तरीके से हथियार लेस हो जाना हमास का, और जो सैन्य अड्डे हैं हमास के पास उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाना, और इसराइली फ़ौज का इनखला मुश्किल मसाइल हैं। यानी हमास की तरफ से जो कहा गया है कि जो इसराइल के फोर्सेस हैं गज़ा में और फ़लस्तीन में, उनको पूरी तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और गैर मुल्की मीडिया क्या कुछ कह रही है ये आपको बताते हैं। कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात कुछ दिन और जारी रहेंगे और फौरी मुआहदे का इम्कान नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, अलग अलग रिपोर्ट्स की तरफ से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। कुछ का ये कहना है कि कोई दूररस नतायज हल नहीं दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है जो मुज़ाकरात बातचीत की शुरुआत हुई है अमेरिका की सालसी में, उसके कोई हल ना निकले और हो सकता है कि ये मुज़ाकरात बहुत लंबे खींचे। एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें मुज़ाकरात से वाकिफ़ एक फ़लस्तीनी अहदेदार के हवाले से कहा गया है कि बाहमी अदम एतमाद की रोशनी में पेशरफ्त के इम्कानात के बारे में हमास और दिगर फ़लस्तीनी धड़ों को शक है कि यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल मुज़ाकरात से दस्तबरदार हो सकता है। देखिए, शक व शुबहात भी पिना है। हमास की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर वो इस सालसी के किरदार के साथ ही मुज़ाकरात की टेबल पे तो आ चुका है, और ये जो तजावीज़ पेश की गई हैं, 21 नुकाती एजेंडा हमने पीस का जो है, उस पे अगर हमास अमल भी करता है तो हमास को ये लग रहा है कि वो यरगमालियों को अगर छोड़ देता है, यानी जो हॉस्टेजेस हैं उन्हें अगर छोड़ने की इजाज़त भी दे देता है, फिर भी उसको शक है कि इसराइल अपने इस तजवीज़ पर आगे अमल नहीं करेगा। यानी इसराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसराइल धोखा दे सकता है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन इसराइल की चालें ऐसी ही रही हैं। और अभी जो मौजूदा वक्त में इसराइल ने जो कतर से माफ़ी मांगी है और उस पर भी दुनिया हैरान थी। इसके पीछे जो सियासी मुबस्सरीन हैं उनका ये कहना है कि कुछ न कुछ चाल ज़रूर रही होगी। अब एक बात ये भी कही जा रही है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगी है तो उन्होंने माफ़ी मांग ली, और अब यही सवाल उठ रहा है कि हमास इस पर शक कर रहा है, इसराइल पर और अमेरिका पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहा है।